बहुत ही सत्कारयोग चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहब, गुरु प्यारी साध संगत जी, विद्यार्थी जनों, सब तो पहला गुरु फतेह की सांझ करिए। सारे आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जिवें चेयरमैन साहब ने दस्सिया है, पर मैं ये कहांगा कि मैं चेयरमैन साहब का धन्नवादी हाँ कि जिन्हों ने आप संगतां दे दर्शन करने वास्ते मैनू मौका दिता है। लंबे समय तो ये सुनते आ रहे सी कि दिल्ली दे विच गुरमत कॉलेज है जिथे शॉर्ट टर्म श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का अध्ययन करवाया जाता है, पर अज समा बनया है तो मेरे टीचर डॉक्टर सरबजिंदर सिंह जी होनी वो भी पहला इत्थे अपने विचार साझे करके गए ने तो उन्होंने मैनू आख्या कि दिलबर तुसीं भी जाके आना। मैं जी जरूर, जिवें तुहाडा हुक्म है। तो अज जिहड़े दो विषय जिवें चेयरमैन साहब ने तुहाडे नाल साझे कीते ने, आप जी नूं पता भी है कि दो शब्द बड़े भावपूरत ने साडे वास्ते। एक शब्द है लापरवाह, एक शब्द है बेपरवाह। तो जदों मैनू जिन्हां दा फोन गया सी, उन्होंने 3 विषय दिते, कहते जी इन्हां चों 2 चुन लो, तुसीं जिन्हां 2 ते बोलना है। तो मेरे मूँहों निकल गया जी, मैं जी जिहड़ा टॉपिक कोई क्लीयर नहीं करता वो मैनू दे दिओ। तो वो कहते चलो ठीक है जी, तुसीं बेपरवाह ते लापरवाह वाला लै लो, तो एक सुखमनी साहब विच शांति ते सकून का जिहड़ा संकल्प है वो। तो मैं सोचता सी भी विद्यार्थी ये सोचणगे तुसीं बहुत वड्डी उम्र दे हो मेरे तो, पर मैनू हुण मजबूरी है कि शब्द विद्यार्थी वरतना पैना है। तो मैं सोचता सी भी वो सोचते होणगे पता नहीं हुण लापरवाह समझाण आ रहा कि बेपरवाह समझाण आ रहा, क्योंकि परसनैलिटी ते भी डिवेलप करता ना, डिपेंड करता है। तो जिवें चेयरमैन साहब ने भूमिका बन दी कि शब्द दोवें ने साडी लाइफ दे विच। माफ़ करना जे छोटे मेरे तो छोटी उम्र के विद्यार्थी होंदे, मैं पहला पूछना सी भी तुहाडे चों बेपरवाह किन्ने ने ते लापरवाह किन्ने ने। तो जिहड़े छोटे ने प्लीज़ वो दस दिओ भी तुसीं बेपरवाह हो कि लापरवाह हो, ताकि पता तो लग जाए भी सानू जिहड़ा सबजैक्ट है वो क्लीयर है कि नहीं। चलो मैं तो नहीं, क्योंकि वड्डियां नूं नहीं आखांगा। हाँ, असल विच दोवें शब्द जिहड़े ने ना, गुरबाणी च एक शब्द तो आ गया बेपरवाह सदा रंग हरकै तिनको पाक स्वामी। सच्चे पातशाह महाराज ने अपनी पवित्र रसना तो अकाल पुरख की सिफत दे विच देखो बड़ी सोहनी गल चेयरमैन साहब ने संखेप च कर दी। बेपरवाह अकाल पुरख भी है, बेपरवाह सच्चा सतगुरु भी है, ते बेपरवाह गुरु के सिख भी ने। 3 हो गए जी हुण असीं, क्योंकि 3 में वैसे शब्द 3 नहीं वरतना चाहिए, क्योंकि हर हर जन दुई एक है, विभ विचार कछ नाहीं। जल ते उपज तरंग ज्यों जल ही विखे समाए। जल की तरंग जल च ही मिल जाती है, कोई वखरेवा नहीं होता। तो दोवें शब्द जदों असी बेपरवाह बारे सोचने तो फिर एक पासे लापरवाह दिसदा है, जदों लापरवाह बारे सोचने तो मैं हथ उतां नूं करांगा उदों बेपरवाह दिसदा है। फिर सानूं अपनियां कमियां दिसदियां ने कि असीं किन्ने लापरवाह हाँ। और ये निर्णय जिन्नी छेती कर लवांगे कि असी बेपरवाह हाँ कि लापरवाह हाँ, उन्ने चंगे रवांगे, नहीं तो बहुत गैप पै जाना ये समझदियां। और असी अपने आप को हमेशा बेपरवाह ही समझने, लापरवाह कभी नहीं समझते। आप कहने वी आर वेरी कॉन्शियस, आई एम राइट हेयर, आई एम राइट एवरीवेयर, क्योंकि ये साडे च गलती है नहीं, असी समझे ही नहीं कभी है ना इस तरह अपने आप को। मनुख जिहड़ा है ये बड़ा
वाला है, प्राणी है, एक समाजिक प्राणी है, कॉन्शियस है, रिस्पॉन्सिबल है। तो जदों ये गल साडे सामने आउंदी है गुरबाणी दे विचों, इस धरती में तेरी सिकदारी अवर जोन तेरी पनिहारी, तो उहदे साडी श्रेष्ठता दसी है। मेरी आवाज़ आ रही है ना जी सारे? ते उस श्रेष्ठता विच या उस श्रेष्ठता नूं असीं किवें कायम रखना है, ये साडी जिम्मेवारी है। ये तेरी अवसर, ये तेरी बार, घट भीतर तू देख समार, अपने अंदर झाती मारनी है। घाट इत्थे ही है, असीं लापरवाह कदों आ? जदों असीं अपने अंदर झाती नहीं मारते। ते जिन्हां ने अपने अंदर झाती मारी है वो बेपरवाह बन गए। फिर अपना इतिहास भरिया ही पिया बेपरवाहां दे नाल। गुरबाणी विच दो शब्द बड़े महत्वपूर्ण ने, बेपरवाह ते लापरवाह दा जे फैसला करना है, वो शब्द साडे कोल महाराज सच्चे पातशाह ने सानू दिते ने। बेपरवाह गुरमुख है, लापरवाह मनमुख है। बेपरवाह सुचज्जी जीव स्त्री है, लापरवाह कुचज्जी जीव स्त्री है। बेपरवाह भगत है, लापरवाह माया दा पुजारी साकत मनुख। बेपरवाह दे कोल भगती ते शक्ति है, लापरवाह दे कोल ना भगती है ते ना अध्यात्मिक शक्ति है, वो माया नूं ही अपनी शक्ति समझी जाता है। बेपरवाह संत है ते सिपाही है, ते लापरवाह डरपोक है ते कायर है। सो ये बाणी ने सानू फैसला करके दस्या। ਇਹਦਾ जी अपना पेपर भी होंगे हैं इस टर्म के। अच्छा चलो उस लैवल पर भी आप गल करिए कि एक होर गल, मैं क्योंकि अजकल भावें मैं टीचिंग विच नहीं हाँ, पंजाब सरकार विच जॉब कर रहा, असिस्टेंट डायरैक्टर वजों सेवावां निभा रहा, पर जदों मैं पढ़ाया 10 साल MA दी क्लासिस नूं पढ़ाया, PhD नूं पढ़ाया, BA नूं भी पढ़ाया, तो मेरा सबजैक्ट सी गुरमत फिलासफी का। तो मैं ये चाहता सी भी कि जिहड़ा मेरा स्टूडेंट है ना, उन्होंने जिहड़ा बेसिक कंसैप्ट है, जिहड़ा भी सबजैक्ट असीं शुरू कर रहे हैं, उसका पता होना चाहिए। तो मैं तुहानूं बेनती करांगा कि एक तो जदों कोई शब्द जिवें सुखमनी साहब भी भावें अपने कोल शब्द है ना, आपां रोज़ सुखमनी साहब का पाठ भी करने, चलो अगले उहदे च गल करांगे आपां। तो सानूं सुखमणी शब्द के कोशगत जिहड़े अर्थ ने वो जरूर आने चाहिए। इसी तरह जिहड़ा बेपरवाह शब्द है या लापरवाह शब्द, अजकल साडे कोल बड़े कोश ने। वड्डा कोश तो साडे कोल गुरशब्द रत्नाकर महान कोश है, तो उन्होंने जरूर तुसीं उहदे इंदराज जिहड़े ना उन्होंने फुलना है, उहदे विचों तुसीं जरूर लभना है कि ये शब्द का रूट की है, फारसी विचों आया है। तो जिवें सियाणे बजुर्ग भावें उन्होंने शॉर्ट टर्म कोर्स किया या कोश पढ़िया या नहीं पढ़िया, तो भी वो एडे वड्डे शब्द बोल देंगे ने। जिवें आही शब्द ला लो भी, वो कह देंगे भी बच्चा बड़ा लापरवाह है। तो ला ते प्रवाह दो शब्दों तो बनया। या किसी को कोई माड़ी बीमारी लग जाए, कहते ला इलाज हो गया, इलाज तो बिना। ला का मतलब है बिना, इलाज का हो गया भी वह ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। ला का मतलब है बिना, प्रवाह का मतलब है केयर ना करने वाला। हुण मनुखा जन्म मिले तो असी परवाह ना करिए, तो साडे तो वड्डा लापरवाह होर कौन हो सकता है? रहरास साहब का पाठ सारे करने हैं, तो महाराज सच्चे पातशाह रोज़ समझाते हैं, भई प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया, अवर काज तेरा कितै ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। फर्क इन्ना ही है बस।
मैं भी ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ। मैं मतलब ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਵੀ मतलब मैं बहुत ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਵਰ 'ਚ ਹਾਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹਾਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀ ਆਰ ਕੇਅਰਲੈਸ। ਸਾਡੀ ਏਮ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਦੇਖੋ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਪੜਾਅ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦਿਲਬਰ ਸਿੰਘ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਫ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਲਾਈਫ ਕੀ ਹੈ, ਜੀਵਨਾ ਹਰ ਜੀਵਨਾ, ਜੀਵਨ ਹਰ ਜਪ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਉਹ ਹੈ ਜੀਵਨ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਪੁਛਲ ਤੋੜ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਫਿਲਾਸਫਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਬਾਂਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਬਣੇ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਬਾਂਦਰ ਤੋਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਾਂਦਰ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਨੇਚਰ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ 2-4 ਦੀ ਪੁਛਲ ਫੋਟੋ 'ਚ ਸਿੱਧੀ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ। ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕੀਏ। ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਵਾਹ ਯੂਥ ਨਾਲ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬਿਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ 1.5 GB ਡਾਟਾ ਰੋਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ 4 GB ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਕਈ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ 4 GB ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਤਾਂ 140 MB ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਜੇ ਉਹ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਡਾਟਾ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ, ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ। ਹੋਰ ਹੀ ਬੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਏਮ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਹੈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਡੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਉਹਦਾ ਸਫ਼ਰ ਫਿਰ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਵੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਂਝ ਨਹੀਂ, ਬਿਨਾਂ ਸਮਝ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਤਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਤਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਣਗਿਣਤ ਨਾਮ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ, ਕੀਰਤਮ ਨਾਮ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਮ ਨਾਮ, ਵਰਣਤ ਸਮਤ ਕਰਮ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੋਈਏ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਅਰਥ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੈ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੌਪੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੀਏ। ਅਬ ਰੱਛਾ ਮੇਰੀ ਤੁਮ ਕਰੋ, ਸਿੱਖ ਉਭਾਰ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰੋ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸਿੱਖ ਵੜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਪਰਵਾਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਗਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਨੀਆਂ ਜਾਂ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸਿੱਖੀ ਆਈ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਉਭਾਰ ਅਸਿੱਖ ਸੰਘਰੋ, ਉਹਦਾ ਸੰਘਾਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਬਲਵਾਨ ਕਰਨਾ ਸੁਰਤ ਨੂੰ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਿਵਾਸ ਹਰਦਮ ਰੱਖਣਾ। ਕੌਣ ਰੱਖੇਗਾ ਜੀ ਨਿਵਾਸ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ? ਜਿਹੜਾ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਾਪਰਵਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਆ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ।
तो इस करके मैं बेनती कर रहा सा कि एक तो कोश लाइब्रेरी हैगी, मैं देख के आया वां तुहाडे कोल। मैं चेयरमैन साहब नूं बेनती करांगा ਜਿਹੜੀਆਂ चीज़ों की घाट है वो होर उहदे च पा लो। रिच लाइब्रेरीज होनियां चाहिए ने साडियां, बदल दिओ। एक तो जिहड़ी गल है ना जी, क्योंकि असल च अजकल ना रुझान हो गया भी जिहड़ी भी किताब छपदी आपां उहनूं कहने जी मैनूं ना मेरी वो भेज दो जी, PDF पा दिओ जी छेती। तो वो PDF कौन पढ़दा मैनूं तो पता नहीं भी पढ़ने आपां कि नहीं पढ़दे। पर जे साडियां लाइब्रेरीज होणगीਆਂ ना तो साडे ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ एक किताब ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਸਾਡੀ PDF ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਲੀਟ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗਈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਰੁਝਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਰੀਦੀਏ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਨਾਲੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬਣੇ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਸ਼ਗਤ ਅਰਥ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੋ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹ। ਤਾਂ ਬੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਸੀ ਚੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਲਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਫਾਰਸੀ ਚੋਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਬੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੈ ਬਿਨਾ ਜਾਂ ਬਗੈਰ ਜਾਂ ਰਹਿਤ, ਤੇ ਲਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਲਾ ਇਲਾਜ, ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਗਤ ਅਰਥ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿੰਨੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ 'ਚੋਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਸਮਝ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 4 ਸਾਡੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਨਾ ਨੁਕਤੇ ਮੇਨ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ 9th 10th 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਏਮ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ। ਔਰ ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਨੇਚਰ ਆਫ ਆਵਰ ਲਾਈਫ। ਕਿਹੋ ਜੀ ਨੇਚਰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਦੀ ਨੇਚਰ ਹੈ ਹੱਸ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਨੇਚਰ ਹੈ ਸੜ ਕੇ ਮਿਲਣਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਬਸ ਕਈ ਹੱਸ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਉਬਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇੱਕ ਕੈਂਪ 'ਤੇ ਸੱਜਣ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਮਨਾਲੀ 'ਚ ਯੂਥ ਦੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, 10-10 ਦਿਨ ਦਾ ਕੈਂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਆਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਾ ਬੜੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ। ਉੱਧਰੋਂ ਕਿਤੇ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਫੋਨ 'ਤੇ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਆਫਿਸ 'ਚੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੈਡਮ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇਚਰਸ ਬਣਾਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਕਿਆਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨੇਚਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਂ ਉਹ ਕਰੀਏ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਔਰ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਣ। ਔਰ ਅਪਣਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਏਮ ਮਿਥਿਆ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਕੀ ਨੇ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਏਮ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਏਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਮੈਡੀਕਲ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨੀਟ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, JEE ਦਾ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਏਮ ਮਿਥਿਆ ਔਰ ਉਸ ਏਮ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਸਕੇ। ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬੜਾ ਹਾਰਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਸਾਡੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜੇ ਜਾਂ ਘਟ ਜੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਵਰਤੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਏਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੌਖਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਏਮ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਜੀ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਕੋਰਸ ਦਾ ਸਾਡਾ ਲੈਕਚਰ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਏਮ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਧਨ ਕੀ ਵਰਤਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਬੱਸ 'ਚ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੇ ਆਇਆ, ਸਾਧਨ ਵਰਤੇ ਨਾ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ। ਲਾਪਰਵਾਹ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਬਣਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ, ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਲਓ ਜੀ। ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਏ, ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆਖੀ ਉੱਠ ਕੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਸਰ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਗਲਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਏ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਜੀ ਮੈਂਟਲੀ ਠੀਕ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਚਲੋ ਵੱਡੇ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜਿਹੜਾ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਸੁਖਮਣੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਾਡਾ, ਵੈਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਖਿਆ। 70 ਕਾ ਮਤਹੀਨ 80 ਕਾ ਵਿਹਾਰ ਨਾ ਪਾਵੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ 70 ਸਾਲ ਦੇ, 65 ਦੇ, 60 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ 'ਚ ਆ ਗਈ। 90 ਕਾਸੇ ਜਸ ਨਹੀਂ ਮੂਲ ਨਾ ਜਾਣੇ ਅੱਪ ਵੱਲ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੰਨੀ ਕਮਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀਆਂ, ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਮੰਨ ਹੀ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਲਾਰਮ ਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ 4 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਲਾਰਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਲਾਈਫ ਦੀ, ਕੈਸਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਇਆ। ਰੋਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੂਸ ਵੀ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਜੂਸ ਪੀਓ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਓ, ਆ ਵੀ ਖਾਓ, ਉਹ ਵੀ, ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ। ਤੋ ਆ 4 ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਸੁਚੱਜੀ ਤੇ ਕੁਚੱਜੀ ਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਾ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਖ ਦਿੱਤਾ। ਮਨ ਕੁਚੱਜੀ ਅਮਾਵਨ ਡੋਸੜੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਸੋ ਰਾਵਣ ਜਾਓ ਜੀਓ, ਇੱਕ ਦੂ ਇੱਕ ਚੜੰਦੀਆ ਕੌਣ ਜਾਣਾ ਮੇਰਾ ਨਾਉ ਜੀਓ, ਜਿੰਨੀ ਸਖੀ ਸੋ ਰਾਵਿਆ ਸੇ ਅੰਬੀ ਛਾਵੜੀਏ ਜੀਓ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਐਤਕੀ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅੰਬ ਦਾ ਬੂਟਾ ਸੀ, ਉਹ ਝੁਲਸਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਪੱਤੇ ਸੜ ਗਏ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਫੇਰ ਹਰੇ ਪੱਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ,
जिन्नी सखी सौ राविया से अंबी छावड़ीए जियो। अंबी छावड़ी मतलब अंब, अंब जिहड़ा ना अंब दे रुख ते कदी भी पतझड़ नहीं आउंदी। देख लो जी किसी दे अंब लग्या हुण नोट कर लिया जी। सच्चे पातशाह ने कहता मैं तो कदा विचारा। तो एक विद्वान बोल रहा सी बहुत सोहना, मैं उन तो सुनिया, मैं लुकांदा नहीं हुंदा भी मैं कित्थों, ये नहीं भी मेरियां ही गल्लां ने सारियां ना। वो कहंदे प्यो जिहड़ा हुंदा है ना वो अंब वर्गा हुंदा है। ਅਸੀਂ भी बड़े हैरान होए यार किधर ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਸੰਗਤ ਭੋਗ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਭੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਵੇਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਗੱਲਾਂ, ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਣ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਬ ਇੱਕ ਐਸਾ ਫਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੂਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਪਾ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲਈਏ। ਉਹੀ ਗਿਟਕ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਚੂਸਨੇ ਆ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੀ ਪਿਓ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਚੁੱਪੀ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਪੀ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਲਾਪਰਵਾਹ ਵਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੋ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਵਰਤਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਲਾਪਰਵਾਹ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂ। ਤੋ ਜੀਵਨ ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਮੋਲਕ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਪਾਈ ਮਾਨਸ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੇ ਜੋ ਨਰ ਚੁੱਕਾ ਸੋ ਆਏ ਜਾਏ ਦੁੱਖ ਪਾਏਂਦਾ। ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਪਾਈ ਮਾਨਸ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਤੇ 84 ਲੱਖ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ। ਪੁੱਛੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਕਰਿਓ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਨੰਦ ਆ ਜੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਅਲੌਤੀ ਕਾ ਜੈਸੇ ਭਇਆ ਬਰੇਡਾ, ਜਿਨ ਪੀਆ ਤਿਨ ਜਾਣਿਆ। ਹੁਣ ਅਲੌਤੀ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਲੌਤੀ ਕਾ ਜੈਸੇ ਭਇਆ ਬਰੇਡਾ, ਅਲੌਤੀ ਮੈਨੇ ਮਿਸ਼ਰੀ, ਬਰੇਡੇ ਮੈਨੇ ਸ਼ਰਬਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਜਿਵੇਂ ਅਲੌਤੀ ਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਪੀ ਲਿਆ, ਮਿਸ਼ਰੀ ਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਪੀ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਪੜੋ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਨਾ। ਉਗੜ ਗਿਆ ਜੈਸੇ ਖੋਟਾ ਢਬੂਆ, ਨਦਰ ਸਰਾਫਾ ਆਇਆ। ਢਬੂਆ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਗੜ ਗਿਆ ਜੈਸੇ ਖੋਟਾ ਸਿੱਕਾ, ਢਬੂਆ ਮੈਨੇ ਸਿੱਕਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੀਏ ਨਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਆ ਜੇ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਆ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਲਾਪਰਵਾਹ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਤੂੰ ਬੇਪਰਵਾਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਪਿਓ 'ਚ ਹੋਣ ਨਾ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁੱਤਰ 'ਚ ਆ ਜਾਣ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਬਈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਪੁੱਤਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਉਹ ਤੂੰ ਸਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਪ ਹਮਾਰਾ, ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਪਿਓ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰਹਾਈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਪਰਵਾਹ ਬਣਾ ਦੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀਆਂ, ਅਪਰਦਾਸ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਅੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ਼ ਕਰਨੀ। ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਆ, ਰੋਜ਼ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਖਰ ਬਾਧ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਪਾਪੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦਾ ਥਾ ਸਮੁੰਦਰ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਤਾਤਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਹਿ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੁਣ ਲੱਗਣੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਾਤਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਚੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਕੁੱਛੜ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਖਿਡਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ, ਮੇਰੀ ਭਤੀਜੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਚੂ ਆਖਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਖਰ ਬਾਅਦ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਨਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹਾਂ,
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੈਨੂੰ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਜੰਮਿਆ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਈ ਜਨਮ ਪਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਜਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ, ਕਈ ਜਨਮ ਹੈਵਰ ਬ੍ਰਿਖ ਜੋਇਓ, ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿਲਣ ਕੀ ਵਰੀਆ, ਚਿਰੰਕਾਲ ਦੇਹ ਸੰਜਰੀਆ। ਬੜੇ ਚਿਰੰਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੀ ਆ ਦੇਹ ਸਿਰਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ। ਸਮਝ ਜੀਵਨ ਕਿੱਡਾ ਅਮੋਲਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਜੇ, ਆਪਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਬੈਗ ਭਰ ਕੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ। ਜੇ ਐਡਾ ਹੀ ਸਸਤਾ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਾਣ ਦਿਓ ਜੀ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਮੁੜ ਕੇ, ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਆ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਆ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਹੀ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਦੂਜਾ ਤਾਂ ਪੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੇਸ ਮੇਕਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਈਪਾਸ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਟੰਟ ਪੈ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਬਣਾਤੀ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਨਾਲ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਠੋਕਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਦੂਜਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਆ ਨਾ, ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ। ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਪੀਵੀਏ ਰੱਜ ਕੇ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਈਏ, ਚਾਹ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੀਏ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਵੀਏ, ਹੈ ਨਾ। ਆਵੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜੀ ਕੋਕੀਨ ਤੇ ਨਿਕੋਟੀਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਬਚ ਨਾ ਜਾਏ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਣਗੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਲੈ ਆਈਏ ਜੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਘਰੋਂ ਪੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ 10 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਗਈ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਸ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਹਵਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਨਿਕੋਟੀਨ ਵੀ ਅੰਦਰ ਗਈ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 200 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, 36 ਤਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਾਵਾਂਗਾ ਸਾਰਾ। ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਸਟਬਿਨ ਬਣ ਗਿਆ ਪੇਟ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਾ ਨਾਲ ਹੀ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ, ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਅੰਦਰ ਦਬਾ ਦਬ ਫਟਾਫਟ। ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਜਿਉਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਖਾ ਕੇ ਔਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਰੂਪ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਸੰਯਮ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਕੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ। ਭਈ ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਿਲਿਆ, ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੰਢਾਇਆ, 9 ਮਹੀਨੇ 10 ਮਹੀਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਛੱਡ ਪਰਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਅੱਧਾ ਰਾਜ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਿਲਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾ। ਧਰੂ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਰਾਜ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਧਾ ਰਾਜ ਹੁਣੇ ਲੈ, ਜੰਗਲ 'ਚ ਨਾ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੀ ਸੋਚੀ, ਅੱਧਾ ਰਾਜ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਸਾਰਾ ਲੈ ਲਾਂਗਾ। ਸਾਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਅਰਲੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੇਅਰਲੈਸ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਕੇਅਰਲੈਸ ਹਾਂ, ਨਿਤਨੇਮ ਪੱਖੋਂ ਕੇਅਰਲੈਸ ਹਾਂ, ਸੇਵਾ ਪੱਖੋਂ ਕੇਅਰਲੈਸ ਹਾਂ, ਲਾਈਫ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕੇਅਰਲੈਸ ਹਾਂ। ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀਏ, ਲੰਘ ਜੇ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ। ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ, ਦੋਏ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਪੰਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, 5 ਨਾ ਲੱਭਣ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਵਾਈਫ ਜਾਂ ਵਾਈਫ ਤੇ ਤੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ, ਸੰਗਤ ਹੋ ਜੇ। ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਕਰ ਲੈ। ਕੱਲਾ ਵੀ ਆ, ਜੁਟਿਆ ਰਹੋ ਬੰਦਗੀ 'ਚ। ਪਰ ਮੋਬਾਈਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣ ਦਿੰਦਾ। ਜਰਾ ਕੁ ਧਿਆਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਣੇ ਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ WhatsApp 'ਤੇ, ਉੱਧਰ ਬਿਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ।
मैं माफ़ करना, मैं विच ही हाँ, मैं सेम, मेरे यही कंडीशन है। असीं तो तुहाडे तो बहुत छोटे हाँ, अस तो हजे मतलब बड़े अडारू हाँ भी सानू की अजे कित्थे मौत आउण लगी है। अजे सानू कोई परवाह नहीं है, अजे आनंद लवो, खाओ पियो तो ऐश करो। ये 4 वाक की थ्योरी असी अपना ली हुण। 4 वाक का मतलब है जिहड़े 4 जिहड़े नास्तिक मत सन, जिहड़े पंजवीं चीज़ नूं नहीं मानते, 5 तत्त को तन रचे हो ना भी हवा, पानी, मिट्टी, अग ते आकाश तत्त, ते जिहड़ा 5वां तत्त आकाश तत्त मतलब आत्मा नूं नहीं मानते जां रब नूं नहीं मानते जां दैवी शक्ति नहीं मानते, वो 4 वाकिए हो गए। तो 4 वाक मत का मनोरथ की सी? बी ईट ड्रिंक बी मैरी, ड्रिंक बी एंड बी मैरी, बस ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो ते मौज करो बस। तो असी भी वो अपना लिया हुण। गुरु दे हुंदियां, शब्द गुरु दे हुंदियां, अकाल पुरख दे लड़ लग्गियां ते साडी रुचि उधर नूं हो गई। तो ये जिन्हां नूं समझ आ गई ना वट इज़ लाइफ, उन्हां वास्ते बड़ा सौखा हो गया। जिन्हां नूं समझ नहीं आई उन्हां वास्ते बड़ा औखा है। आपां तां महाराज सच्चे पातशाह दे चरनां 'च यही बेनती करनी, सच्चे पातशाह गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सानू ये समझ आ जाए भी साडी लाइफ की है, काहदे वास्ते मिली है। खाण पीण वास्ते नहीं मिली, खाना पीना जिउण वास्ते, ताकि साडा शरीर चल सके ते असी बंदगी कर सकीए बस। इस देही को सिमरै देव, ये देही जिहड़ी है बहुत कीमती है। सो देही पज हर की सेव, पजो गोबिंद भूल मत जाहो, मानस जन्म का यही लाहो। और मनोरथ यही है साडा भी असी जिथों आए हाँ उस धुरे दे नाल दोबारा जुड़ जाइए, जीवन मुक्त हो जाइए बस। मरे हुए जो मुक्त दोगे, मुक्त ना जाने कोयला। मैं तो जेड़ी मुक्ति मैनू मरण तो बाद मिलनी है, भगत नामदेव जी कहते मेरे वास्ते तो कोले तो भी भैड़ी है। कोले की कोई कीमत नहीं, कहते मैं कोला भी नहीं समझता उन्होंने। तो जे मैनू मुक्ति देनी है तो फिर जिउंदियां मुक्त कर दे बस। मैनू ये चेते ना आवे भी मेरी मौत होएगी तो फिर मैं मुक्त होना है। मैं जिउंदियां मुक्त हो जा, जो मर्जी मौत हो जाए, मैनू कोई परवाह नहीं है। किड्डी वड्डी गल है। राज ना चाहो मुक्त ना चाहो, मन प्रीत चरण कमलारे। मेरी तो प्रीति तेरे चरण नाल जुड़ी रवे बस, इन्ना ही बड़ा है। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ मैनू राज है, ਇਹਦੇ 'ਚ ही मैनू सारा सुख है, यही चाहिए मैनू। आपां भी यही अरदास कर दईए, सच्चे पातशाह सानू आही तू बड़ा कुछ दिता है। और एसी 'च बह के पढ़ रहे हैं आपां, पखे चलते पे ने, साउंड सिस्टम लग्या है, कितनी साफ सफाई, पानी भी तुहाडे अगे धरिया सारिਆਂ ਦੇ भी पीओ नाल सुनो। तो महाराज साडे इस तरह ही करते, साडे ते किरपा भी साडा मनोरथ भी जिहड़ा ना वो एसी कमरियां 'च, माया 'च, एसी गड्डियां 'च हसंदियां खलंदियां खवंदियां पनंदियां विच होवे मुक्त। कोई असी लापरवाह ना होइए बस तेरे नाम तो। इसे करके महाराज सच्चे पातशाह ने आख्या तू अपना दसवंध कढ़ना है, अपनी किरत का दसवंध, अपने स्वासां का दसवंध, अपने समय का दसवंध। वो 24,000 सवासां की गल फिर करने आपां सुखमनी साहब दे विच। ते वो 2.5 घंटिया का दसवंध जिहड़ा है किवें शाम नूं कढ़ दईए, सवेरे कढ़ दईए, 2 वारी करके कढ़ दिओ। मैं तो आम बच्चों को कह देना हुन्ना, नौजवान मेरे को, क्योंकि सारा जिला है, इस करके जोड़े बच्चे यूथ क्लबां दे बच्चे, कॉलेजिस दे स्कूलों के बच्चे, मैं पूछ लेना बेटे तेरी उम्र कितनी है। तो जोड़ा छोटी उम्र वाला वो जिमें मान लो किसी ने कहता सर मेरी उम्र तो जी 18 साल हो गई। मैं कहना घट्टो घट्ट 18 मिनट जरूर वाहिगुरू मंत्र का जाप करया कर, 18 मिनट मूल मंत्र का जाप करया कर। तो जिथे कोई बड़ा मैनू मिल जाता, संगत मिल जाती है तुहाडे वर्गी, उत्थे मैं कह देना भी भाई जेड़े 40 साल तो उत्ते हो गए वो डबल करन होना, क्योंकि 60 साल वाले का बीमा नहीं जे हुंदा। जो कोई बीमे वाला आ जाता ना, आप बीमे वाले, क्योंकि बीमे वाले तो जान छड़ानी बड़ी औखी होंदी। आप कहते हैं बेबे का बीमा करते, बापू का करते, वो कहते इन्हों की उम्र कितनी है, कहते 60 प्लस हो गए, कहते इन्हों का बीमा नहीं हो सकता। हुण मैं कहना भी उम्र थोड़ी रह गई, 40 वाले डबल कर दो, 80 मिनट तक घट्टो घट्ट नाम जपया जाए। तो 60 वाला तो 120 जपेगा तो भी नहीं पूरा होना। पिछला गैप उन्हें पूछना भी पिछले 60 साल कित्थे कड्ढे।
ਹੁਣ तो जमका डंड मूंड मैं लग गया खिन मैं करे नवेरा हुण जदों अग्गा दिस्या हुण नाम जपन लग्या नैनो नीर बह तन खीना भय केस दुदवानी रुद्धा कंठ शब्द नहीं उचरे अब क्या करे प्राणी राम राय हो वैद बनवारी अपने संतै ले हो बारी माथे पीर शरीर जलना है करक कलेजे माही उधरों दुख भी है नाम नहीं जपिया उधरों रुद्धा कंठ शब्द नहीं उचरे हुण बुढ़ा हो गया खांसी आउंदी है बलगम फस जाती है दुध आ केस जिहड़े ने दुध वर्गे चिट्टे हो गए ने सारे अग्गा भी नेड़े दिसदा पिया पर लापरवाही ने 60 साल छड्डिया ही नहीं हो सकता 60 तो भी ज़्यादा लंघ जाए तो फिर कौन जिम्मेवार है वी आर रिस्पोंसिबल असी बड़ा इन्ने मतलब आप कहते जेड़ा जेड़ा बजुर्ग बंदा माफ़ करना कोई भी जेड़ा 60 साल होने तो पहला अपने बच्चे ब्याह देना आप कहने क्या कमाल उन्हें सर्वस ते हुंदे सारे बच्चे सैट कर दिते ब्याह भी दिते ये नहीं पता उन्हें नाम तो जपिया ही नहीं ओदी वो लापरवाही का की करोगे सारे नहीं बड़े बड़े गुरमुख पे नाम जपन वाले तो जदों साडे जीवन का पता लग गया भी इक्को वारी मिलना है कबीर मानस जन्म दुलंभ है होए ना बारे बार ज्यों बन फल पक के भोए गिरै और ना लगे डार जेड़ा फल पक के धरती ते डिग गया दोबारा नहीं जे नाल लगना जेड़ा शरीर पक गया जदों आ गया संदेशा वापस नहीं मुड़ना फिर तो रे बोरे तो घड़ी ना रख है कोई फिर तो घड़ी नहीं रखता कोई फिर तो कहते घर की नार बहुत इतजांस्यों सदा रह संग लागी जावे हंस तजीए काया माफ़ करना उत्थे महाराज ने लिख दिता घर की नार दूजे पासे भाई भी है ने जे बीबी पहला कोई कहते हुण तुहाडी बेबे नूं छेती साड़ दिओ मैं भूतरी ना बन जाए किते जेड़े नाम नहीं जपदे सारे जिउंदे भूत ते घर मरट सार के भूत बस्या तिन माहे लापरवाही का नतीजा देखो किन्ना है ते जेड़े बेपरवाह हो गए बेपरवाह सदा रंग हर के तिनको पाक स्वामी कित्थे भगत कबीर साहब भगत नामदेव जी भगत रविदास जी भगत सैन जी सदना जी पीपा जी धन्ना जी किन्ने महापुरुषों की बाणी 11 पट साहबान 15 भगत साहबान सच्चे पातशाह महाराज गुरु नानक साहब जी किन्ने वो बेपरवाह होके सारे कित्थे हाथी चढ़ के आ रहा और भगत कबीर साहब कह रहे हैं गंगा की लहर मेरी टुटी जंजीर मृगशाला पर बैठे कबीर भगत नामदेव वो हाथी दे अगे बन के भगत रविदास नूं किन्ना टॉर्चर किया जा रहा है और बेपरवाह वो कोई महात्मा पारस दे गया भगत रविदास जी नूं कहंदा तुहाडी गरीबी बड़ी है पारस नाल छुआओ लोया सोना बन जाएगा वो साल उत्थे ही पिया रहा झुग्गी दे विच ही कहंदे मैनूं तां लोड़ ही नहीं इहदी भाई इन्ने बेपरवाह ने वो नाम जप के ही है सारा कुछ अजकल असी माफ़ कर देना असी है ना अजकल मतलब कुछ इहो जिहियां साडियां ही विद्वानां दीयां लाइनां चल गईयां जिन्हां ने कहता भी वाहिगुरू मंत्र दा घड़ी मुड़ी रटन करना तो तोता रटन है वो भलिओ जदों बच्चा नर्सरी च जांदा ना उहनूं कली ए दे जां ऊड़े दे जां ए आ दे भी 100 पेज लिखना पैंदा है ते असी 5 प्यारियां ने 5 प्यारे साहबान ने अमृत का चुला पिया तो नाल दी नाल ही अपने नूं ब्रह्म ज्ञानी समझण लग जाने आ जे उन्होंने कहता वाहिगुरू मंत्र का जाप करना है तो करिए उन्होंने तोता रटन ना मनीए लापरवाह ना होइए बेपरवाह नाल जुड़न लई बेपरवाही नाल ही नाम जपना पैना तो जिहड़ी प्रकृति है साडी नेचर है लाइफ दी और गुरमुख देखो किन्ना जिहड़ा बेपरवाह है किन्ना सुचेत अपनी लाइफ के बारे वो एक पल भी नहीं गवाना चाहता एक पल जिहड़ा सिमरन कर रहा अकाल पुरख का गुरमुख रोम रोम हर ध्यावै नानक गुरमुख सहज समावै रोम रोम उहदा नाम जपदा रोम रोम क्योंकि उसकी अवस्था ऐसी बन गई उन्हें छड्डिया ही नहीं निरंतर जपी जा रहा है और वो रोम रोम चो प्रगट हो रहा है वो आनंद है वो अंदर टिका वो अंदर है वो वासना तो रहत हो गया है जिन्ना चिर असी वासना च फसे हाँ मैं एक नावल पढ़िया बहुत सोहना चित्र लिखा वह पहला सवाल ही चेला अपने गुरु नूं करदा है भी पाप की है
और ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਐਸੀ ਖੇਡ ਵਰਤਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਵਾਸ਼ਨਾ 'ਚ ਆਏਗਾ ਉਹ ਪਾਪੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਮਨਮੁਖ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਬੇਪਰਵਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਔਰ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਨਮੁਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਉਹ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਜੇ ਚਿੱਤਰ ਲੇਖਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਨਾਵਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨਮੁਖਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਖਤ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਜੀਏ ਦੂਰੇ ਜਾਈਏ ਭਾਗ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤੋਂ ਡਰਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਮਨਮੁਖਾਂ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ, ਬਾਸਣ ਕਾਰੋ ਪਰਸਿਆ ਤੋ ਕਛ ਲੱਗਾ ਦਾਗ। ਜੇ ਕਾਲਾ ਭਾਂਡਾ ਚੁੱਕੇਗਾ ਨਾ, ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਥੋੜਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਬਹੁਤਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਰੇ ਜਾਈਏ ਭਾਗ, ਦੂਰ ਭੱਜਾ। ਹੁਣ ਦੂਰ ਭੱਜਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਜਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਭਾਂਜਵਾਦੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਨਾ ਘਰ ਛੱਡਣਾ, ਨਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਛੱਡਣਾ, ਨਾ ਬੱਚੇ ਛੱਡਣੇ, ਨਾ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ, ਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਐਸੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨੇਚਰ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਮ ਮੁਰਗਾਈ ਨੈਸਾਣੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਰਗਾਬੀ ਆਪਣੇ ਖੰਭ ਨਹੀਂ ਭਿੱਜਣ ਦਿੰਦੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਬੀ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰੀਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਖਾਣ। ਰਹਿ ਇਕਾਂਤ ਏਕੋ ਮਨ ਵਸਿਆ ਆਸਾ ਮਾਇ ਨਿਰਾਸੋ। ਉਹ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 400 ਸਾਲਾ ਮਨਾਇਆ ਆਪਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਗਿਆਨ ਤੇ ਵਿਰਾਗ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿ, ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ, ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚ। ਨਰ ਅਚੇਤ ਪਾਪ ਤੇ ਡਰ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਚੇਤ ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਔਰ ਅਵਚੇਤਨ ਹੋ ਕੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇਰੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਖਾ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦਿਲਬਰ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਦਬਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮਨੁੱਖ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਲਿਆ ਰੱਬ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਔਰ ਗੁਰਮੁਖ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਇਨਟਿਊਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਪਰਵਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸਾ ਸੇਵੈ ਤੈਸਾ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਵੀ ਪੀ ਲੈਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੀਤਾ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਜਾਮ ਪੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਜੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਿਰਤੀ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਨੈਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵਨੈਸ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਮਹਾਤਮਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਢਲਣਾ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਜਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਓਨਾ ਹੀ ਉਹ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਓਨੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਬੇਟੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਆਖਿਆ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲਿਆ, ਲਾਪਰਵਾਹ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹੀ।
क्योंकि दिल्ली का नाम ही बड़ा है ना, डर आउंदा भी हाँ जी इत्थे पता नहीं आउंदियां नूं की हो जाएगा। तो असी आपां अपने बच्चों नूं स्कूल घल्लण लगे समझा के घल्लने आ कि आ साडी लाइफ जिहड़ी है भी एक स्कूल सानूं दिता है। सच्चे पातशाह गुरु ग्रंथ साहिब महाराज साडे गुरु ने, सिलेबस साडे कोल है, असी स्टूडेंट हाँ, पढ़ भी रहे हैं पर लापरवाही नहीं छड्ड रहे। जदों कि सानूं चाहीदा सी कि असी पूरी संजीदगी नाल कॉन्शियस होके, समर्पित होके, डेडिकेटेड होके पढ़दे उस बाणी नूं, जिहड़ी बाणी धुरकी बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। पढ़दियां भी सानूं चिंतावां बड़ियां ने। श्री हरकृष्ण ध्याईया जिस डिठे सब दुख जाए, बंगला साहब मत्था भी टेकने आ, बाणी भी पढ़ने आ, महाराज सच्चे पातशाह का नाम भी लेने, फिर भी चिंतावां ने घेरिया। कारण की है? क्योंकि असी चुड़ियां कीतियां ने, हजे अंदर नहीं लंघाया। तो डॉक्टर कहंदा, भाई गुरदास जी कहंदे ने, दोष ना दारू वैद नूं, बिन संजम ने तो रोग बधंदा। जे डॉक्टर ने कहता भी आ दवाई इन्ने बजे खानी है, आ दवाई इन्ने बजे खानी है, पर परहेज करना है, असी दवाई तो खा ली, परहेज नहीं किया। महाराज कहते ने दवाई खा, नाम जप, बाणी पढ़, पर वो परहेज भी करना। काम क्रोध काया को गल है, जो कंचन सुहागा ढल है, उस पासों भी सुचेत हो। तो ये साडे जीवन की प्रकृति है। असी बेनती करिए सच्चे पातशाह साडी भी गुरमुखां वाली कर दे, साडी भी पॉजिटिवनैस आ जाए साडी लाइफ दे विच, नैगेटिवनैस जिहड़ी खत्म हो जाए। असी भी लापरवाही छड्ड के हुण बेपरवाह नाल जुड़ जाइए, तेरे नाल जुड़ जाइए, तू बेपरवाह है। ये बेपरवाह के संबंध विच ना जी होर भी पंक्तियां काफ़ी मैं भी नोट कीतियां, तुहानूं एक दो पंक्तियां जिहड़ी आ उहदी भी सांझ पा दिंदा, क्योंकि गुरमुख के उत्ते तो आपां महाराज सच्चे पातशाह ना मनमुख बारे इन्ना सोहना लिख दिता। मनमुख भुले जमकी कान, पर कर जो है हाणे हान, मनमुख भरम भवै बेवान, बे मार्ग मूसै मंत्र मसान, शब्द न चीनै लवै कुमान, नानक साच रते सुख जान। 6 पंक्तियां विच मनमुख की ऐसी व्याख्या कर दिती कि जिन्ना मर्जी उन्होंने एलैबोरेट कर लो तुसीं। मनमुख भुले जमकी कान, पर कर जो है हाणे हान, मनमुख भरम भवै बेबान, बेमार्ग मूसै मंत्र मसान। कर्मकांडां च भी फसिया, जादू मंत्र तंत्र टूणियां च भी फसिया मनमुख। शब्द ना चीनै लवै कुबान, नानक साच रते सुख जान। जे सच नाल जुड़ेगा तां सुख मिलना। गुरमुख की परिभाषा देखो, गुरमुख साचे का भौ पावै, गुरमुख बाणी घड़ घड़ावै, गुरमुख निर्मल हर गुण गावै, गुरमुख रोम रोम हर ध्यावै, नानक गुरमुख साच समावै। गुरमुख की एड्डी वड्डी अवस्था है, वो रोम रोम चों वाहिगुरू मंत्र, अकाल पुरख वाहिगुरू का नाम चल रहा है। तो गुरमुख जिहड़ा है वो साडा इस संसार के उत्ते आदर्श मनुख है, जिन्हों असी ब्रह्म ज्ञानी सुखमणी साहब च संत साध भगत जन परस रामदास तक आख्या महाराज ने, वैष्णो आख्या, उसकी उपमा की है। उन्होंने ही सच्चे पातशाह ने भगती ते शक्ति दे के संत ते सिपाही बना के उन्होंने ही जिहड़ा निर्गुण ते सरगुण दोवां स्वरूपों के दर्शन कराते ने अपने, उन्होंने ही अकाल ते काल के दर्शन कराते ने। साडे कई चक्कर ने ना, वो अगले उहदे च गल करांगे भी, असीं कई थावां ते उलझे पए आ, बड़े समझते नहीं। तो सच्चे पातशाह ने धुरकी बाणी दे विच साडे तो कोई चीज़ लुकाई नहीं है। ये बाणी जो जियो जाने, जिस अंतर रवै हर नामा, बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे, गुरबाणी कहे सेवक जन मानै, प्रतख गुरु निस्तारे। तो गुरु टीचर आपां कहने जी असीं इन्नी फीस भरने बच्चे की, टीचर चज नाल नहीं पढ़ा रहा, फिर टीचर नूं समझाने जी तुसीं ठीक पढ़ाया करो जी, हर एक गल पुछया करो बच्चे ने। तो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज भी साडे टीचर ने, वो सानू पढ़ा रहे हैं, असीं पढ़ना नहीं चाहते, फिर असीं केयरलैस हो गए उत्थे। तो सच्चे पातशाह महाराज ने जिहड़ा बेपरवाह शब्द है, लापरवाह शब्द बाणी च नहीं आया उस ढंग नाल, जे एज इट इज़ जिवें आपां लापरवाह शब्द बोल रहे हैं, बेपरवाह शब्द जिहड़ा है वो बब्बे नाल भी आया ते वावे नाल भी आया। बेपरवाह हाहे नूं औंकड़ नाल, बेपरवाह हाहा मुक्ते नाल,
ਬੇਪਰਵਾਹੋ ਬੇਪਰਵਾਹੋ ਵਾਵੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਵੇ ਲਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਏ ਔਂਕੜ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਮੁਕਤੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੀ ਬੇਪਰਵਾਹ, ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੇਪਰਵਾਹ। ਦਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਾਂ ਜਿਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇਨਟਿਊਨਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਿਵੀਲਡ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਰੈਵੀਲੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਟਿਊਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਬਈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੇਅਰਲੈਸ ਔਰ ਦੂਜਾ ਹੈਪੀ ਗੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਹੈਪੀ ਗੋ ਲੱਕੀ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੰਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਪਰਵਾਹ ਨੂੰ ਇੰਟਿਊਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅਨੁਭਵ, ਦੈਵੀ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਰੈਵੀਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਉਤਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਨਹਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਅਨਹਦ ਦੇ ਸ਼ਬਦੀ ਅਰਥ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਉਣ ਨਾਲ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਇੰਟਿਊਸ਼ਨ, ਅਨੁਭਵ। ਪਰ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੰਟਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜਦਾ, ਰੈਵੀਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜਦਾ, ਅਧਿਆਤਮਕ ਉન્નਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜਦਾ, ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ, ਦੈਵੀ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਦੈਵੀ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਕੀ ਪਾਛੈ ਲਾਗੋ ਹਰ ਫਿਰੈ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਦੱਸ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ। ਕਹੋ ਤਾਂ ਧਰਤ ਕੌਡੀ ਕਰੋ, ਕਹੋ ਤਾਂ ਲੈ ਕਰ ਉੱਪਰ ਧਰੋ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਨਾਮਦੇਵ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ, ਮੈਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਦੱਸ ਜੇ ਤੂੰ ਆਖੇ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਪੁੱਠੀ ਕਰ ਦਿਆਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤੋਂ ਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਰਸਿੰਘ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਤੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਨੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਵਾਲੇ। ਬੇਪਰਵਾਹ ਆਨੰਦਮੈ ਨਾਉ ਮਾਨਕ ਹੀਰਾ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਸਦਾ ਰੰਗ ਹਰਕੈ ਜਾਕੋ ਪਾਕ ਸੁਆਮੀ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਰਹਿਤ ਹੈ ਸੁਆਮੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਕੇ ਆਧਾਰਾ, ਬੇਪਰਵਾਹੋ ਅਗੋਚਰ ਆਪ, ਬੇਪਰਵਾਹੋ ਅਖੁੱਟ ਭੰਡਾਰੈ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਇਆ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਇਆ ਔਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤਾਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੋ ਜਣੇ ਟੈਕਸੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਾਹੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੰਘੇ ਚਾਹੇ ਸ਼ਾਹੀ ਖੱਚਰਾਂ ਲੰਘਣ, ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਲੰਘਣਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਬੇਪਰਵਾਹ। ਹੁਣ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਇੱਥੇ ਲਾਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੀਸ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਣਾ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਨਹੀਂ, ਬੜੀਆਂ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਧਰੋਂ ਸਲਿੱਪ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਲਾਈਫ ਕੀ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਦੀ ਨੇਚਰ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਏਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਯੁੱਗ ਸਨ ਨਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਲਯੁੱਗ ਨੂੰ ਕਲਯੁੱਗ ਉਤਮੋ ਜੁੱਗਾ ਮਾਹੇ ਆਖਿਆ। ਇਹ ਕਰ ਕਰੇ ਸੋ ਇਹ ਕਰ ਪਾਏ, ਕੋਈ ਨਾ ਪਕੜੀਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਥਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰੇਗਾ ਉਹੀ ਫੜਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ ਉਹੀ ਤਰੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਣਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ
त्रेता दे विच एक जना पाप करदा सी, सारी कुल नूं भुगतना पैंदा सी। द्वापर च एक जना पाप करदा सी, सारे परिवार नूं भुगतना पैंदा सी। और कलयुग विच जिहड़ा करेगा उही भुगतेगा। पर नाल कंडीशन भी है, जिहड़ा नाम जपेगा उहनूं ही आनंद आउणा है। एह कर करे सो एह कर पाए, कोई ना पकड़िया किसा दी थाए। कलयुग उत्तमो जुगा माहे, सारे जुगां च उत्तम है। ते इत्थे साधन की है सब तो वड्डा, क्योंकि असीं चाहते हैं शॉर्ट टर्म दे विच साडा कोर्स भी हो जाए तो लाइफ का भी हुण शॉर्टकट मारीए किसी तरीके भी। जिहड़े पिछले 60 साल 40 लंघ गए, 20 लंघ गए, 25 लंघ गए, भी उन्हां दा शॉर्ट वज जाए हुण। ते उहदा शॉर्ट सच्चे पातशाह महाराज ने सानू जिहड़ियां पुरातन विधियां सन ना नाम अभ्यास दियां, उन्हां चों कढ के ते सिद्धा ही सुरत दे मंडल च लिआंदा। बई वाहिगुरू वाहिगुरू जपी चल, बस वाहिगुरू गुर मंत्र है, जप हों मैं कोई खोई। तो जदों वाहिगुरू जपेगा तो नैचुरली थोड़ा जा भावें आपां नाम ही समझिए ना इस गल नूं, ते उत्थे जाके हौमे दा टच जरूर आ जांदा। फिर तो दूजे के दिन ही कहंदा भी हुण तां बस जी मेरे वर्गा तां कोई नहीं नेड़े तेड़े दिसदा, मैं बंदगी च बहुत उच्चा हो गया। वो सूखम हौमे नूं छड्डण वास्ते, उहदे तो खड़ा छडाण लई फिर महाराज सच्चे पातशाह ने सानू कलयुग दे विच जिथे नाम दिता है उसे सेवा दिती है। किरत कर और उन्होंने वंड के छक, नाम जप, सेवा कर, जोड़े झाड़। देखो भाई गुरदास साहब ने कितना सोहना लिख दिता, गुरसिखां गुरसिख सेवा लाया, कोरे मट अनाए नीर भराया, पानी पियाण दी सेवा। अपने छबीलां लगियां गुरु घरां 'च, बजुर्ग लोग उत्थे बह जांदे ने, बाटे भर दे जांदे, बाटे झूठे सुच्चे करी जाते हैं। किड्डी वड्डी गल। तप्पड़ तप्पड़ झाड़ विछाए धूड़ी ना आया, तप्पड़ झाड़ दे संगत दे, है ना जी। देखो समझाया सारियां गल्लां। गुरसिक्खी बहुत बरीक है, गुरसिक्खी बारीक है। खंडे धार गली अत भीड़ी, तिथे टिकै ना भुनहना, चल ना सकै उपर कीड़ी। भुनहना कहंदे मच्छर नूं। भाई गुरदास जी कहंदे ने गुरसिक्खी इन्नी बरीक है भी मच्छर किन्ना कुं हुंदा है, किते बैठा वेखिए ना आपां कंध कुंध ते पता लगदा, माड़ी जी चेंज जी ला के बैठा हुंदा बस। कहंदे गुरसिक्खी इन्नी बरीक है उत्थे मच्छर भी नहीं टिक सकदा, कीड़ी दा चलना तो बड़ी दूर दी गल है। ते महाराज सच्चे पातशाह सानू समझा रहे ने भी तू सेवा कर, तू सिमरन कर, तू संगतां दे जोड़े झाड़, ताकि तेरे च हौमे ना आवे, नाम ना छड्डी नाल। जिद्दण हौमे आ गई, हौमे नावे नाल विरोध है, दोए ना बसां इकठाए, फिर इक्को चीज़ रहेगी। जे तो नाम आ गया तेरे, पुरबले कर्म जागे, पूर्व कर्म अंकुर जब प्रगटे, भेट्यो पुरख रसक बैरागी, मिट्यो अंधेर मिलत हर नानक, जन्म जन्म की सोई जागी। जदों तां तेरे पुरबले कर्मां ने गेड़ा खाधा, तेरे अंदर नाम पणपिया उपजिया साधु की संगत करके, तो उस वेले फिर तेनों आनंद ही आनंद है। पर हौमे जरूर घेरेगी एक बारी, ताकि छड़ दे। तो बड़ियां चीज़ां ने। अपना बच्चा अपने तो रोज़ मंगे ना, पापा मैनू 100 का नोट दिओ, 500 का दिओ, आप रोज़ टालांगे, फिर खड़े पिया रहेगा। अखीर आके आप 10 का नवा या नोट कढ़ के देवांगे, है हाल है। यही नाम दे विच हाल है। क्योंकि नाम जपद्या जदों प्राप्ति होने लगती ना, फिर रब रिद्धियां सीधियां सुट दिंदा भी लै, पहलां तां हंकार ही दिंदा भी चल कर लै 2-4 दिन ठीक है, फिर दब्बी चल हुण किसी नूं बख्शना नहीं तूं, क्योंकि तू नाम जपन लग गया। तो नामे नाल विरोध है, दोए ना वसा इकठाए, एक थां ते दोवें नहीं रह सकते। जिथे नाम रहेगा उत्थे हौमे नहीं रह सकती, जिथे हौमे रहेगी उत्थे नाम नहीं रह सकता। इस करके महाराज कहते हैं नाम ने तेरा उद्धार करना है, तो हौमे ने तेरा सारा कुछ नाश कर देना है। हौमे तो खड़ा छडाण वास्ते तेनों अपने जीवन के एम नूं प्राप्त करन लई आ साधन जिहड़े ने, नाम सिमरन वाला वड्डा साधन, फिर उहदे सहायक साधन जिहड़े ने, वो सेवा करनी, तप्पड़ झाड़ के विछाने, कई तरह की सेवा हो गई, जल वरताना, स्कूल खोल दे, कॉलेज खोल दे, पुल बना दे, सड़कां बना दे, रुख ला दे, अपना वातावरण भी बच जाए, पानी बचा दे, मिट्टी बचा दे, ये सारा कुछ है तेरे कोल, इनू कर दे। आ शॉर्ट टर्म कोर्स चला दे, घट्टो घट्ट आपां गुरु की गल तां समझ सकीए। हो सकदा इत्थों सानू आ 3 महीनों का कोर्स करदिआं नाम की लगन लग जे,
ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜੇ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਰਥੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬੋਲਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਆਸ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰੋਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਹ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਆਪੇ ਗੁਰਮੁਖਤਾਈ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੀਆਂ 5 ਮਾਲਾ 10 ਮਾਲਾ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮਾਲਾ ਤੋਂ ਵੀ ਐਲਰਜੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੀ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੋੜੇ ਝਾੜਨੇ ਹੀ ਝਾੜਨੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੱਪੜ ਝਾੜ ਕੇ ਵਿਛਾਣੇ ਹੀ ਵਿਛਾਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਹਉਮੈ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਬਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਦੋਂ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਬੇਪਰਵਾਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ, ਜਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ, ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕੋਰਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਭਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਕੋਰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਆਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਸਿੱਖੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਬਸ ਇਹੀ ਉਸ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਕੋਰਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਏਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬੇਪਰਵਾਹ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਈਏ, ਲਾਪਰਵਾਹੀਆਂ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਸੋ ਆਪ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਦਿਲਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਜੂਮ ਤੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੀਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟੌਪਿਕ ਕਿਹੜਾ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਦੱਸੀ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਮਾਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਐਸੀ ਵਾਕਈ ਟੌਪਿਕ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿੱਚ ਲੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ। ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗੇ 10-15 ਮਿੰਟ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।